सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्लास 8th चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स ग्राफां बारे जानकारी, जिस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वर्कशीट ਦੇ ਨਾਲ संबंधित कुछ सवालों की जी कि दोहराई जी कि करांगे, जिस ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्वेश्चन है हेठां दिती सारणी टेबल विच विद्यार्थियों दी संख्या विद्यक साल 2014 2015 तो 2018 2019 तक दिती गई है। इसनू षडग्राफ यानी कि बार ग्राफ द्वारा दर्शाओ। सो सारणी किहड़ी है साडे कोल एक साइड ते दिता गया है विद्यार्थियों की संख्या, दूसरी साइड ते साडे को दिता गया है विद्यक साल, जिसनों असीं लिखते हाँ अकैडमिक ईयर, तो ये साडे को आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो असी अपना जिहड़ा टेबल है वो देखते हैं कि उस साडे कोल की दिता है। सब तो पहला विद्यार्थियों की संख्या 50, फिर साडे को है 75, फिर दी है साडे को 125, फिर दी गई है 150, फिर दी गई साडे को 200। तो 50 जिहड़ी है साडे को किहड़े साल दे विच आंदी है 2014 ते 15 विद्यक साल दे विच, फिर साडे को है 2015 ते 2016, फिर है साडे को 2016 ते 2017, फिर है साडे कोल 2017 ते 2018, फिर है साडे कोल 2018 ते 2019। सो इस तरह जी सारणी साडे को दिती गई है। सो इसनूं असीं हुण बार ग्राफ के द्वारा दर्शाउणा है, जिस दे लई सानूं एक ग्राफ जिहड़ा है उसकी जरूरत पवेगी। ग्राफ है साडे कोल, सो इस तरह साडे कोल एक ग्राफ पेपर जिहड़ा कि होवेगा, जिहड़ा साडे कोल एक छोटे रूप दे विच ग्रीन पेपर दी फॉर्म दे विच जिहड़ा कि हुंदा है। सो ग्रीन जिहा पेपर जिहड़ा तुसीं स्टेशनरी दी दुकान तो जिहड़ा कि लैंदे हो, उस दे उपर साडे कोल एक छोटे छोटे वर्ग जां स्केयर जिहड़े कि बने हुंदे हन, ते बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट भी छोटे छोटे वर्ग भी विच दर्शाए जांदे हन। सो इस तरह साडे कोल एक ग्राफ पेपर है। हुण इस दे उपर साडे कोल सब तो पहलां एक साडे को पॉइंट होंदा है वो जिसनों असीं रैफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। सो इस तरह साडे को दो धुरे होणगे, ये धुरा साडे को जिहड़ा जाएगा इस तरह, ये होवेगा साडे को एक्स एक्सिस। सो ये साडे को जिहड़ा होवेगा इस साइड ते ये साडा होवेगा वाई एक्सिस। सो एक्स धुरे ते की दर्शाना है असीं अपना विद्यक साल दर्शावांगे। सो इस साइड ते साडे को आ जाएगा साडा विद्यक साल, विद्यक साल अकैडमिक ईयर, ते इस वाई एक्सिस ते साडे को आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े ने साडे को वाई धुरे ते आ जाते हैं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ 1 2 3 4 5 6। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 2014 ਅਤੇ 15। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2015 ਅਤੇ 16। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 2016 ਅਤੇ 17। 1 2 3 4 5 6। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2017 ਅਤੇ 18। 1 2 3 4 5 6। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2018 ਅਤੇ 19। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਤੋਂ ਰੇਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 75 125 150 200 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 4 ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ b। ਫਿਰ 4 ਵਰਗ 1 2 3 4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 40। 1 2 3 4। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 60। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 80। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 100। 1 2 3 4 120। 1 2 3 4 140। 1 2 3 4 160। 1 2 3 4 180। 1 2 3 4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 200। ਸੋ 200 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੜਗਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਥ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। 1 2 3 3 ਵਰਗ ਖਾਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੇ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50। ਇਹ ਦੇਖੋ 20 40। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 1 2 ਅਤੇ 3। 1 2 3 4 ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 45। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 50। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 3 ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ 3 ਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 65। 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70। 75 ਫਿਰ 80। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75। ਸੋ 75 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਛੱਡਣੇ ਹਨ? 3 ਵਰਗ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਵਰਗ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ 75 ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੜ ਹੈ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ? 75। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 50। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2016-17 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 125। 120। 120 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 130 135 140। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 5 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗ 5 10 15 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 3 ਵਰਗ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 125 ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 140 145 150, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 150। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ 3 ਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ 3 ਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 150। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਜੋ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 200 ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਵਾਲਾ ਛੜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਵਰਗ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। 3 ਵਰਗ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ 200 ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਰਗ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੱਕ ਛੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 200 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਈਨਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਥ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਸੋ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ P ਜੋ ਹੈ 1,2, ਫਿਰ ਹੈ Q ਜੋ ਹੈ 3,4, ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6,5, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ S ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,0, ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ T ਜੋ ਹੈ 0,6, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ U ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,5। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਧੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Y ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ X ਧੁਰਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ X ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Y ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ x ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ y ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਸੀਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੇਟ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਜ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੁਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਜ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਜ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਲੋਵਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਟੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁਜ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕੋਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6 ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ 6 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸਾ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ 1 ਇਕਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, 1 2 3 4, 4 ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਫਿਰ 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 6। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ y ਧੁਰੇ ਤੇ 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 7। ਸੋ 7 ਤੱਕ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4 7। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ p ਹੈ 1,2। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। x ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, y ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ x 1 ਅਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਸੋ y 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, y 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਚੇ x ਸਾਡਾ 1 ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਏ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P। ਸੋ ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ Q ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3,4। ਸੋ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੈ x ਇਹ ਵਾਲਾ 3, ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ 4 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ y 3 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ Q ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R, ਜੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 ਅਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਸੋ x 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ x 6 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5, y 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈ, y 5 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ R। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ S ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4,0, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਅਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਸੋ x 4। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਾਂ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x 4 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ x ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ y ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ x ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ y ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ y ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 0 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। x ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ y ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, y 0 ਹੈ, ਅਸੀਂ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 4, ਇਹ ਸਾਡਾ x ਹੈ 4
y ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ S ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ S। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ T 0 6। ਹੁਣ y ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, x 0 ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ y ਧੁਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ y ਧੁਰੇ ਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ T ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ u 3,5। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5। ਸੋ x ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, y ਕਿੰਨਾ 5। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x 3। ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ y ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ u। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ u ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਜਾਂ y ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ B, ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ x ਧੁਰੇ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D, ਡੈਸ਼ ਤੇ x ਅਤੇ y ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 0 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ E, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾ ਖੰਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ देखो ये साडे कोल रेखाखंड बन गए हैं, इन्हां नूं की करना है, असीं मिला देना है। सो जो मिला देंगे तो देखो साडे कोल की बन जाएगा, इसनूं इहदे नाल मिलाता, इसनूं भी मिलाता, तो साडे कोल एक जिहड़ा कि सिंगल रेखाखंड जिहड़ा कि बन के तैयार हो जाता है। सो ये साडे कोल की बन गई, एक रेखा जिहड़ी बन गई है। सो इस तरह साडे कोल किस विच हुंदा है, रेखी ग्राफ दे विच। सो ये साडा की हो जाऊगा, रेखी ग्राफ ਵੱਖ-ਵੱਖ रेखाखंडां नूं मिला के बनता है। सो बी है साडे को आयत चित्र विच जिन्ने भी आयत बनते हैं उन्हां विच डैश नहीं हुंदी। हुण देखो सब तो पहला सानूं आयत चित्र दे बारे पता होना चाहिए है। हिस्टोग्राम जिसनूं असीं बोलते हैं हिस्टोग्राम। सो ये किस तरह बनता है, साडे कोल एक आयत इस तरह बन गया, दूसरा इस दे नाल बनता है, फिर तीसरा भी इदां ही जिहड़ा कि शुरू हो जाता है। हुण देखो दोवां जिन्ने भी आयत बने हैं साडे को उन्हां दे विचकार साडे को की नहीं हैगा, कोई गैप है साडे को, बिल्कुल नहीं है। कोई भी विथ जिहड़ी साडे को नहीं है। इसका आंसर की आ गया, साडे को विथ नहीं हुंदी। मतलब कि दोवां दे विच साडे कोल इस तरह जिस तरह बार ग्राफ दे विच साडे कोल एक गैप बन जाता है, ये वाला ये साडे कोल बार ग्राफ्स तो हुंदा है, पर साडे को आयत दे विच साडे को जिहड़ा कि नहीं हुंदा। फिर साडे को सी एक्स धुरे ते वाई बराबर डैश हुंदा है। हुण देखो ग्राफ दे विच जदों असीं एक्स जां वाई धुरा बनाउने हां, ये साडा एक्स हुंदा है, ये साडा वाई है। सो इत्थे असीं एक्स दीयां वैल्यूज जिहड़ियां कि केवल दर्शाਉਂਦੇ हां। सो एक्स धुरे ते वाई बराबर 0 हुंदा है। सो इस नूं असीं लास्ट क्वेश्चन दे विच भी अपने च क्लीयर कीता है कि एक्स धुरे ते वाई बराबर 0 हुंदा है ते वाई धुरे ते जिहड़ा एक्स साडे कोल हुंदा है वो 0 हुंदा है। फिर आंदा साडे कोल डी, डैश ते एक्स अते वाई दे निर्देशांक 0 हुंदे हन। डैश ते हुण एक्स भी 0 हो जाएगा साडे को, ते वाई भी साडे को 0 है। सो दोवें सानूं पता है कि इस तरह जिस पॉइंट ते कटदे हन एक्स धुरा ते वाई धुरा, वो पॉइंट साडे को हुंदा है ओ। सो ओ मीनस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिੱਥੋਂ दोवें ही साडे को जिहड़े रेखावां ने एक्स धुरा ते वाई धुरा जिहड़े शुरू हुंदे हन। सो जिसनूं पॉइंट ऑफ रैफरेंस भी बोलते हैं, आरंभिक बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, तो जिहड़ा साडे कोल की हुंदा है 0 के बराबर हुंदा है। सो इसलिए साडे कोल की आएगा, आरंभिक बिंदु ते मतलब कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन ते एक्स ते वाई के निर्देशांक जिहड़े साडे को हुंदे हन वो 0 हुंदे हन। ਇਹ है साडे को चक्राकार जां पाई ग्राफ डैश के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों की तुलना करता है। सो सब तो पहला ही एक चक्राकार जां पाई बना लैंदे हां। ये देखो साडे को एक चक्कर बन जाता है। सो ये किस तरह बनता है, साडे को इस तरह साडे को इस अलग अलग जिहड़े कि हिस्से जिहड़े कि बने नज़र आउंदे हन, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स साडे को जिहड़े बने नज़र आउंदे हन। सो एक चक्कर साडे को पूरा हुंदा है। देखो वर्ड सुनना है ध्यान नाल, चक्कर की है साडे को पूरा, ठीक है, कंप्लीट सर्कल है। सो संपूर्ण है, इसके अलग अलग भाग बन गए। सो मतलब कि संपूर्ण साडे को इस साइड ते सीगा, इस साइड ते बनिया साडे को इसके भाग पार्ट्स बन गए। सो इसलिए एक चक्राकार ग्राफ जिहड़ा हुंदा है वो संपूर्ण दे ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों की तुलना करता है। सो कंपेयर करता है एक संपूर्ण नूं उसके अलग अलग पार्ट्स बना के दोवां नाल तुलना करता है कि इस दे विचों साडे को कितना हिस्सा कोई भी चीज़ जिहड़ी कि कितनी परसेंटेज या कितनी मात्रा या कितनी संख्या दे विच जिहड़ी कि दित्ती गई है। सो ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले क्वेश्चन दे विच असीं वेख्या कि असीं एक बार ग्राफ बनाया जिस विच साडे कोल कोई विद्यक वरा दित्ता सी ते उस विच विद्यार्थियों की संख्या दित्ती गई सीगी ते असीं बार ग्राफ नूं अपने ग्राफ पेपर ते जिहड़ा केस ते बना के दर्शाया सी। फिर साडे कोल क्वेश्चन सैकेंड सी जिस विच साडे कोल कुछ पॉइंट्स दिते गए सन ते उन्हां नूं असीं ग्राफ पेपर ते किस तरह दर्शाना है उस दे बारे गल कीती सी। ते थर्ड क्वेश्चन दे विच असीं कुछ ब्लैंक्स जिहड़ियां सी खाली स्थान सी जिहड़े उन्हां नूं असीं देखिया कि किस तरह साडे कोल जिहड़ियां कि पूरीआं हुंदियां हन। सो थैंक यू।